जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभाशिष मागे गाहे तब जय गाता। जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल पिया है जा भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल पिया है जा भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए हर कदम अपना करेंगे। हर वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। अगर आपका अगर फीमेल फीमेल का कराओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको 80वीं सालगिरह 15 अगस्त बनाने के अल्लाह ताला हमें रखा है। आज जो 15 अगस्त बनाया जा रहा है, हम 10-20 लोग मिलकर एक स्टेज पर बैठे हुए हैं। बड़ी आसानी से झंडे को ऊपर चढ़ाया और स्टेज पे आकर माइक ले लिए। इस आजादी के लिए, इस मुल्क के लिए हमारे दानिशमंद लोग, उलमा इकराम, यहाँ के सेकुलर लीडर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, बड़े कुर्बानियां दी हुए हैं। आज जो हम 80वां सालगिरह बनाया जा रहा है, बड़ी आसानी से, बड़ी मोहब्बत से, शिद्दत से बनाया जा रहा है। यही 80 साल पहले हिंदुस्तान के हालात कैसे थे, ये हमारे बाप दादों से पूछना चाहिए था। हमारे दानिशमंद लोग, उलमा इकराम इसके बारे में बताते हैं। आज शर पर लोग हिंदुस्तान के अंदर शर फैला रहे हैं, वो शर फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते जा रहे हैं।
ये मुल्क की तहजीब ऐसी है, ये गंगा जमुना की तहजीब ही ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 80 साल से भी आजादी के बाद भी आजादी नहीं मिली। एक दौर किसी और का, एक दौर और किसी का आ गया है। उसके बावजूद मुल्क भर के हालात बिगड़े जा रहे हैं। इसे संभालने के लिए यहाँ का सेकुलर एक एक हिंदू भाई, एक एक मुसलमान भाई, एक एक ईसाई भाई, एक एक सिख भाई खड़ा हुआ है कि मुल्क की तरक्की के लिए, रोकने के लिए कोई भी आ जाए हम उसके साथ खड़े होंगे, उसको गलत दिशा से नहीं लेने जाने देंगे। यह मुल्क कैसे ही हमें आजादी नहीं मिली। यह मुल्क को आजाद करवाने के लिए एक एक सेकुलर हिंदू भाई, एक एक मुसलमान भाई, एक एक उलमा इकराम, एक एक दानिशमंद लोग, चाहे ईसाई हो चाहे सिख हो, इस मुल्क को बचाने के लिए बड़े बड़े कुर्बानियां दिए हैं। आज हम 2 मिनट क्या कर झंडा ऊपर कर हम 2 मिनट तकरीर करके चले जाते हैं, लेकिन इस आजादी की बड़ी लड़ाई, इसमें बड़े बड़े सेकुलर लीडर थे, बड़े बड़े उलमा इकराम थे, बड़े बड़े दानिशमंद लोग थे। आज उनकी आजादी, आज वो दिलाई हुई आजादी आज स्टेज पे बैठे हुए हैं हम, वरना आज भी हम उन्हीं के गुलाम होते जो पहले गुलामगिरी कराते थे हमारा हाथ से। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की तहजीब तमीज पूरी दुनिया के अंदर मैं भी आधे मुल्क देखा हूं, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा मुल्क, ऐसा भाईचारगी, ये गंगा जमुना की तहजीब सारी दुनिया के अंदर मैंने नहीं देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क के अंदर मेरे बाप को, मेरे दादा को, आने वाली पीढ़ी को पैदा किया। हम शुरू करते हैं इस मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान के अंदर हमें पैदा किया। आने वाले दिनों के अंदर हम चाहेंगे तो इस मुल्क के, इस मुल्क लड़ाई के लिए, महबूबी के लिए, अच्छाई के लिए पहले हम मुसलमान खड़े होंगे। हमें तरह तरह का बोला जा रहा है, बोलने नहीं दीजिए। जो चीज को बोलते हैं मीठी जो चीज है उसी के लिए पत्थर भी मारा जाता है। हम वो मीठी चीज है कि हर चीज को, हर जबान को, कड़वी जबान को मीठा बनाने वाली जबान है हम तरक्की के लिए कभी भी आगे खड़ने वाले लोग हैं, इस मुल्क के लिए आगे खड़ने वाले लोग हैं। लेकिन अफसोस ये होता है आज 15 अगस्त है, इस मोहल्ले के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन घर है, दुकान है। हमें सबसे बड़ी खुशी इस दिन का बनाया जाना चाहिए था। घर घर का एक एक बच्चा स्टेज पे आके बैठना चाहेगा इन चेयरों पे। हम जबरदस्ती लाला के भरने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी सबसे बड़ी खुशी इस आजादी में है। इस आजादी की वजह से हम यहाँ पर घर बनाए हुए हैं, दुकान चला रहे हैं, हर चीज का मजा उठा रहे हैं। आज इस दिन के लिए हम 2 मिनट अगर नहीं देंगे तो हम कैसे बाशिंदे हैं, हम कैसे हिंदुस्तानी हैं। हमें समझना चाहिए कहीं भी ये प्रोग्राम होता है 15 अगस्त का, तो अपने घर से, दुकान से 15 मिनट के अंदर आकर बैठकर ये मुल्क को दिखाना चाहिए कि इस एरिया का बच्चा, इस मैसूर का बच्चा, ये स्टेज का बच्चा, ये हिंदुस्तान का बच्चा इस मुल्क के वास्ते उस दिन भी खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा हुआ है, ये बताना चाहिए हमें। हम ऐसे लोग हैं, जबरदस्ती फोन करके बुलाना चाहिए। अगर ये एक दूसरा प्रोग्राम, कोई शादी का या ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो तो जाने आने वाले सब बैठ जाते हैं चेयरों पे, जबकि इस मुल्क की आजादी का आज इतना बड़ा दिन है कि जिस दिन हमें आजादी मिली उस दिन जा रहे भी हैं लोग, देख रहे भी हैं, कोई खड़ाएंगे नहीं, क्योंकि इस आजादी से उनको कोई लेना देने नहीं। अल्लाह ने उनको दौलत भी दे दी है, शौहरत भी दी है, गाड़ियां भी दे दी है, मकान भी दे दिए, अब कुछ लेना देना नहीं है। मरने वाले मरते रहेंगे, जीने वाले जीते रहेंगे। इसलिए मेरी आजीजाना मोहतबाना गुजारिश है इस मुल्क के बाशिंदों से, जहां भी ये प्रोग्राम बनाया जाता है आपके घरों से निकले, औरतों को लेकर आइए, बच्चों को लेकर आइए, अपने घर के मर्द वालों को लेकर आकर इस फंक्शनों में मिलजुल कर हम क्या है, हम कैसे हिंदुस्तानी हैं, हम कैसे मुसलमान हैं, हम साबित करना चाहिए। साबित तो 80 साल पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे हैं। हम मनाने के लिए हम भी फिर से एक आजादी की जंग लड़ना चाहिए। मैं सबसे पहले तो बाबूदा को और उनके दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ, मुझे बुलाई गुलकोशिश की। अल्लाह ताला इन नौजवानों को, क्रांति सेना के मेरे दोस्त मुजाहिद, अकबर भाई, बाबूदा,
जाबिर भाई, जिन्हें लोग अयूब भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला जैसे बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, आते बार यही प्रोग्राम और बड़े पैमाने पे करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सबको आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಇದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ನಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಎದುರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ, ಅದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಪುರಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 80 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಸಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲೂ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ನೆಹರೂರವರು, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಇದೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 80 ರಿಂದ 90 ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು, ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು, ಅಬ್ಬಾಸ್ ತಯ್ಯಬಿ, ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಸನದಿ, ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ, ಮೌಲಾನಾ ಹಸರತ್ ಮೊಹಾನಿ, ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್, ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿನೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರು? ಸಮಾಜದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆದ್ರಿಂದ ಈ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಮುಂದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಡಿದವರ ಹೆಸರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇತಿಹಾಸನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಲಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಜಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನೀವು ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು, ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಆನಂದ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಜನಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂರ್ಬೋದು, ನಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಕೋಬಹುದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ಸಾರ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 250 ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವ ಬಿಟ್ಟು, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ನಿಮ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋದು, ಸ್ಪೀಚ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಮಹಾ ಹುತಾತ್ಮರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 1947ಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ದಿನ ನಾವು ಸತ್ತೋದಾಗ ಈ ಆಸ್ತಿ, ಈ ಕುಟುಂಬ, ಈ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತೀರೋ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಣ್ಣುಗೋದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಯಾವತ್ತು ಜನ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಜನ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜಾಬೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ, ಇವರು ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಇವತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರಾದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜಾಬೀರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೆಯಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ತಮ್ಮನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಹೋದರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನಾಗಿ ಇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಆದಿಲ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾವುದು ಕೊನೆಗಂಟ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆನ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತು ಶಾಲೆನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಂಘಟನೆಗೆ ನೋವಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಹಕಾರವೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಹಕಾರವೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗುಣ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆಯ ಏನು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೇ, ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ,
ನಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸು, ಆವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆ ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಲಿಸಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂದೇಶ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ NR ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊದಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಹೋಗೋಣ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ NR ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ NR ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನು 70 ವರ್ಷ 80 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Builders Jabir Khan, upcoming corporator of Rajanagar, want to be here. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು NR क्षेत्र MLA तनवीर सेठ साहब ने निजामिया स्कूल और कॉलेज का कंपाउंड बनाया। इसके लिए स्टूडेंट्स आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी ये गुजारिश है कि फारुखा गर्ल्स अशोका रोड कॉलेज के पास रोड बनाए और फारुखा कॉलेज हम स्टूडेंट्स आपका शुक्रगुजार रहेंगे। और हमारे कॉर्पोरेटर रेशमा बानो वार्ड नंबर 17, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों की परेशानियां और जरूरतों को समझते हैं। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ನಮ್ಮ कर्नाटक क्रांति सेने में जितने भी बड़े बुजुर्ग भाइयां नौजवान हैं, उनको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे और कदम कदम पर कामयाबी अता फरमा दे। और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिए कि मैं सबके सामने 30 स्पीच दे सकूं। थैंक यू। ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೇಶದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मैं राजू नगर जाबीर खान बात कर रहा हूँ। यहाँ आज 80 साल का प्रोग्राम है क्रांति सेने, जो दिलों जान से, अपने मन से, खुशियों से 80 साल का शुक्रिया अदा किए। जब परदादा बाप दादा उनके जो भी शहीद हो गए, जो भी कुर्बानी दी, आज इसका खिलाफ क्रांति सेना दी। अपने दिलो जान से, अपने मन से ये खुशियां बांटी। आज अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर हमें एक मेहनत कर को आगे बढ़ को, इसके वास्ते मेहनत कर को अच्छा हुआ, जो भी है, जो भी हक है, जो गरीब मांगी तकलीफ है, ये चीज को सामने इम्प्लीमेंट करना, आगे बढ़ाना। नौजवान जितने भी साथियां हैं, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट बाबू भाई बहुत मेहनत से ये चीज को अपने हाथ के पैसे डाल के ये करके कामयाबी ये कर ये रहना अल्लाह इससे इंसान पैदा हो गया है। हमारी हुकूमत सब कुछ है, इसमें भी ये सामने मुकरी अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती देखो, कामयाबी देखो, अल्लाह इनको अच्छी पड़े जो भी नौजवान देखो साथिया जल्दी आज 50 राजो
वांछता होती, उनके पीछे मेहनत करको इनको आगे बढ़ा दी, इसको अल्लाह कामयाबी देंगे। शुक्रिया।